سلام گلخوجه هستم در خدمتتون. سلام. در آغاز نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 23 مای. تاوان برای مرگ فرزند در ارتش. والدین سربازی که بعد نیم سال دعوت به خدمت هلاک شد طلب پرداختن ҷуброн را دارند. خیلی خدا توفیق کنه که اونم خیلی خدا تیر میزند با یک تیره автомат های دیگه این طرف میره اون طرف کلای سرم میبره اونم خیلی خدا تیر میزند. پس از مرگ گلبگیم در مهاجرت قرض بانکیش نیز داده شد و فرزندان خردسالش هم بی سر و بان نمیمانند. دو دخترچه دارم، بچه ندارم که همون بچه مدرکشه بگیرم کلون کنم شای بخونه و درم. و اطفال مهاجر چی میخواهند؟ پول یا محبت؟ صدها کودک توجیک مشتاق دیدار پدران رهدار خود هستند. با حکم دادگاه نویای تویر یک ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон در روسیه برای پیکت اعتراضی 15,000 روبل جریمه شد. بهرام همرویف روز 17 اپریل امسال در جریان سفری رسمی ملی رحمان به روسیه در نزدیکی کرمل با شعار رحمان محبوسان سیاسی را آزاد کن اعتراض کرد. این فعال جمعیتی نیت دارد فردا از حکم دادگاه به زینه بالایی شکایت برد. بعد 3 سال ҳалокати як сарбози гурди миллӣ додгоҳи душанбе ба баррасии даъвои волидони ӯ пардохт. шӯҳрат таваллоев дар қисми низомӣ дар шаҳри душанбе ба ҳалокат расид. мақомот далели марги ӯро худкушӣ номиданд, вале наздиконаш ба он шубҳа доранд. ҳоло волидайн мехоҳанд ки омилони марги писарашон ба онҳо ҷуброни моддиву маънавиро пардозанд. шодмони ятим гузориш медиҳад. имдод таваллоев сокини ноҳияи рошқалъа баъд аз 3 соли марги писараш дар қисми ҳарбӣ ҷуброни зарар мехоҳад. мурофиаи аввалини рӯёндани зарар 22 май дар додгоҳи ҳарбии душанбе доир шуд. ба сабаби ҳамин чоро мо бо касалии сахт гирифтор шудем да вазъи саломатӣ тамоман вайрон шуд. як касали чига безе багӯй мешавад гирифтор шудем, вале ҳаҷми маблағ мо ҳамин ҳисоб кардагӣ 250,000 сомонӣ ташкил медиҳад. таваллоев мегӯяд баъд аз марги фарзандаш бемор шудааст. ҷасади беҷони шӯҳрат таваллоев писари ин мардро моҳи октябри соли 2016 баъди 6 моҳи хизмат ба волидонаш доданд. мақомот гуфтанд шӯҳрат бо истифода аз силоҳ худкушӣ кардааст. пайвандонаш то ҳол ба худкушии вай бовар надоранд. то ҳамин рӯзам моли ман дар ҳамин фикрам ки хеле бояд набошад. خیلی خدا توفیق کنه که اونم خیلی خدا تیر میزند با یک تیره автомат های دیگه این طرف میره اون طرف کلای سرم میبره اونم خیلی خدا تیر میزند. таваллоев аз додгоҳ мехоҳад аз ҳисоби гвардияи миллӣ ки писараш онҷо хизмат мекард ва мирзо ҳабиб мирзобоев сарбозе ки барои ба худкушӣ расондани шӯҳрат 6 сол равонаи зиндон шудааст беш аз 250,000 сомонӣ зарари моддиву маънавӣ рӯёнда шавад. дар натиҷаи амал ва беамалии мақомотҳои давлатӣ агар зарар ба шахси алоҳида расида шуда бошад, яъне зарар бояд пурра барқарор карда шавад. дар давоми ин илова кардан мехоҳам ки агар маблағи дар ихтиёри ҳамон мақомот дошта шуда барои барқарор намудани зарари моддӣ ва маънавӣ кифоягӣ накунад, яъне унҷа сухан гуфта мешавад ки ба таври субсидиарӣ бояд бо кӯмаки яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз буҷаи давлат бояд барқарор карда шавад. дар аввалин мурофиаи додгоҳӣ намояндаи гвардияи миллӣ ҳам ширкат дошт, вале дар бораи розӣ будан ё набудан ба ҳаҷми талаби ҷуброн изҳори назар накард. наҷмуддин лоиқзода додраси парванда гуфт дар мурофиаҳои баъдӣ бо шунидани ҷонибҳо ва дастрас кардани далелҳои иловагӣ қарори худро дар ин бора хоҳад баровард. мурофиа то 10 июн мавқуф шуд. шодмон ятим, алишер зарифӣ, озодӣ, душанбе. ба фарқ аз сарбози тоҷик ки ба хотири адои қарзи ҷавонмардӣ ба хизмат рафту дар шароити мармӯз ҷон дод, баъзе ҷавонон дидаву дониста роҳи маргро интихоб мекунанд. ба мисли ҷон линд вокер ки дар рӯзҳои нахустини амалиёти амрико дар афғонистон боздошт шуда барои 20 сол зиндонӣ гардид ва имрӯз ба озодӣ мебарояд. ҷузъиёт аз кайомарсиато. пешбинӣ мешавад ки имрӯз ҷон вокер линд ки бо лақаби толиби амрикоӣ маъруф будааст аз зиндон раҳо шавад. ӯ дар пайи ҳамлаҳо ба шаҳрҳои амрико дар моҳи сентябри соли 2001 дар афғонистон боздошт шуда ба амрико интиқол ёфт.
سال 2002 لیند جرمش را اعتراف نموده به مدت 20 سال از آزادی محروم گشت. طبق اطلاع خبرگزاری ریترز، لیند بعد سپری نمودن 17 سال زندان امروز از محبس شهر ترهات ایالت ایندیانا امریکا آزاد می شود. لیند در ایالات متحده به دنیا آمده است. هنگام محاکمه در دادگاه والدانش گفته بودند که با سفر به افغانستان و شامل شوی به گروه طالبان فرزند آنها به خطای بزرگ راه داده است. We love John very much and want what is best for him. ما جان را دوست می‌داریم و با او بهترین تمناها داریم. حکم امروزه با او امکان می‌دهد آنچه را که از مردم گرفته بود برگرداند. Has so much to offer to the people and for the people. لیند در سن 16 سالگی اسلام را قبول کرده در میانه‌های سال 2001 به صف طالبان پیوست. ماه نوامبر سال 2001 لیند همراه با صدها طالب دیگر بازداشت شد. کارشناسان رهایی لیند را شهادت آن مینامند که جنگ با طالبان تا حال ادامه دارد. دیپلمات امریکایی زلمه خلیلزاد با طالبان چندین دوره مذاکرات برپا نموده است، ولی طالبان از گفت و شنید با حکومت افغانستان خودداری نموده از خشونت دست نکشیدند. барномарои дума медиҳем бонки миллии тоҷикистон болоравии қурб ва ҳамзамон камчинии доллар дар кишварро номбар кард. Таи ҳафтаи охир қурби асъори хориҷӣ хусусан доллар дар бозори ғайрирасмӣ боло рафта, ҳамчунон камчинии он ба назар мерасад. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро хуб медонад ва қабл аз барнома ман бо ӯ суҳбат доштам. Нахост аз ӯ дар бораи 4 омиле пурсидам ки аз нигоҳи бонки миллӣ боиси камчиниву гаронии доллар шуданд. سلام شالا عامل اساسی را که بانک ملی به آن تاکید میکند حناتی است. مقامات بالاروی قرب دلار در بازار سیاه یعنی کاری حناتان دانستند و کمچین شدن آن را به افزایش واردات مال و تجارت و بیشتر شدن خراجات بودجه ربط دادند. همچنین بانک ملی میگد افزایش سودای منفی سودای خارجی یعنی بیشتر شدن واردات به صادرات، افزایش فعالیت تجارتی و استحصالی در فصل بهار که آن هم طلبات به دلار را بیشتر میکند و بیشتر شدن خراجات بودجه برای ساختمان انشاءات استراتژیکی و پرداخت قرض دولتی باعث گرانی و کمچینی دلار شدند. مقامات بانک ملی تاجیکستان در جواب به سال رادیو آزادی در رابطه با وضع بازار ارز خارجی گفتند با استفاده از افزایش طلبات و ارز ناکافی خارجی برخی افراد در بازار غیر رسمی حناتی میکنند. این وضعیت باعث به وجود آمدن فاصله زیاد میان قرب رسمی با قرب بازار سیاه گشته است. то 2 соли қабл бонки миллӣ бо ишора ба сарофон мегуфт ки онҳо ҳанотӣ мекунанд ва қурбро ба таври сунӣ боло мебаранд. Аммо сарофиҳо ки ҳоло бастанд, пас ин ҳанотон кистанд? بله شهلا، با وجود آن که صرافی ها بسته هستند، یک بازار غیر رسمی خرید و فروش اسعار پنهانی عمل میکنند. سبب این را هم کارشناسان در آن میدانند که حالا فرق میان قرب رسمی و غیر رسمی خیلی زیاد شده است. برای مثال 100 دلار در بازار سیاه اگر 1000 سامانی باشد، در بازار یعنی که در بانک ملی یعنی در بانک های رسمی این به 943 سامانی برابر است. از این رو بسیاری ها به این بازار رو میارند. چندی از مسئولان بانک های تجارتی هم اعتراف کردند که وقتی آدمان با مقصد فروش دلار به بانک میآیند و قرب رسمی رو میفهمند از فروش آن دست میکشند، چون میدونند در بیرون از بانک آن را بیشتر میتوانند یعنی که به نرخ قیمتتر به دست بیارند. مسئولان بانک ملی میگن برای جلوگیری از عملیات غیرقانونی با اسعار خارجی گروه عبارت از کارمندان دادستانی کل و بانک ملی عمل میکند. Мирзонаби Холиқзод буд ки бо мо аз душанбе суҳбат мекард. Дар воқеъ баъзе аз корафтодаҳо ба радио Озодӣ гуфтанд ки барои харидани 100 ё 200 доллар аз соати 2 шаб дар нуқтаҳои табодули асъору номнавис мекунанд ва соатҳои тӯлонӣ интизор мемонанд. модарро аз даст доданд, вале муҳаббати мардумро дарёфтанд. маъракаи ҷамъоварии кӯмак барои хонаводаи Гулбегим Раҳмонова, муҳоҷирзани тоҷик ки ҳамин моҳ дар Русия ҳалок шуд, қариб ба охир расид. дар ин байн афроде низ пайдо шуданд ки мехоҳанд ду писари Гулбегимро ба фарзандхонӣ бигиранд. гузориши зарангези Наврӯзшоҳ ва Бароид Юсуфӣ дар ҳамин бора аст. волидони Гулбегим Раҳмонова, муҳоҷирзани 29-солаи тоҷик ки чанде қабл дар Русия фавтида буд, ҳама хоҳишу дархости теъдоде аз сокинон дар мавриди ба фарзандхонӣ гирифтани ду фарзанди ятиммондаи Гулбегимро рад карданд. модари Гулбегим гуфт чанд нафар ба манзури шароити начандон хуби зиндагии мо ва аз раҳму шафқат мехоҳанд ду писари 3 сола ва 6 солаи ятими кул мондаи духтараш Гулбегимро ба фарзандӣ бипазиранд.
که مرد فرزند دارم دخترچم من میخوام که هر دم یارم رفتی تو خواهر جان تیموس همی کلمات را نگوی که ما یگون ترای فرزندم و نمیدم فرزندم ایباری خودم جدا نمیکنم ارتشم. قبلا همچنین مراجعت فرزندخوانی به والدان مرحوم گلبگیم زیاد صورت گرفته است. حتی افراد هم میخواسته است آن طفل‌های یتیم مانده را به فرزندی گرفته به خارج از کشور برند. حتی زمان حضور ما یکی از خویشاوندان این خانواده با هدف فرزندخوانی یکی از فرزندان یتیم مانده گلبگیم آمده بودند. دو دخترچه دارم، بچه ندارم که همون بچه مدرکش بگیرم و کلون کنم و چای بخونه و در با تربیه با انتظامش کنیم. این اویلمای اومدیم که بیا بریم یا مصلحت کنیم اگر با روزگی مثال با باش و با بیبیش مثال هم خرسنده قطعی مثال هم را بگیریم کلون کنیم. این در حالی است که از زمان نشر خبر مرگ گلبگیم در روسیه و یتیم شدن فرزندانش جامعه شهروندی تاجیکستان مستقیما و از طریق شبکه‌های اجتماعی با کمک این خانواده و اطفال گلبگیم شتافتند. همین چند مایبان گرفتگی است. گفتم مایبان 6000 سوم گرفتگی است. من گفتم 3 ماهش دادم خودم دیگر سنه دادم. گفت چند سوم بشه گفتم نمیدونم. بعد ما با بانک میرم همون را حساب کتاب میکنم پولم را میخونم راستشان میکنم. پولم را داد است. با برکت دنیا و آخرت. همچنین اعضای گروه اخبار برای افکار در شبکه اجتماعی فیسبوک برای کمک فرزندان گلبگیم مرحوم مبلغی را جمع آوری کردند که روز جمعه به این خانواده خواهند رساند. بیبی و بابای فرزندان یتیم مانده گلبگیم با منتداری میخواهند این کمک ها را در تربیت و نگهبانی آنها خرج کنند. خفتن خوب و ما شرایط کمتر است برای تربیت باید یگان لوج باشه یگان جا که بهتر که ما تربیت همه را با درست مانیم. گلبگیم رحمانова ساکن 29 ساله شهر دوشنبه یکم مای سال جاری در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه فوتیده بود. یکی از مهاجران کاری تاجیک پس از 9 روز در یکی از سردخانه‌های این شهر تصادفاً جسد گلبگیم را شناسایی کرده پس از 12 روز با کمک مهاجران کاری تاجیک به وطن فرستاده و به خاک سپرده شد. اگرچه با امر تقدیر دو طفل گلبگیم غورامرگ دیگر روی گرمی او را نمیبینند ولی صدها کودک تاجیک این شب روز با امید هستند که روز پدری رهدورشان از در می درآیند. البته مبلغی که مهاجران به وطن میفرستند وضع مادی کودکان را بهبود میبخشد اما این اطفال از آغوش پدری محروم میمانند. مریم 5 ساله نزدیک 1 سال باز پدرش را ندیده است. دعوت او این است که پدرش به وطن برگردد. پدری او مثل هزاران مرد تاجیک بنابر کمبود کار به روسیه رفته است. مریم با ذهن کودکانه این مشکل را درک میکند. با چی میخوای که از روسیه بیارن تا؟ بسیاری از فرزندان مهاجران در وطن ماندن پدرانشان را افضل تر میدانند. آخری پدرم خونه بود هم خونه را ساز میکرد ساز بود. چی میخوایی که دادت بخرد؟ و کرتا. بنیاد یونیسف در یک تحقیقات فرزندان مهاجران را به دلیل دوری پدر از خانواده سرکش، آسیب پذیر و تهدید به آینده ثبات در جامعه عنوان کرده بود. بینندگان بینایت عزیز، بعضی شما زیاد شکایت میکنید که ما به شرحنویسی در زیر گزارش‌ها اجازت نمیدیم. طور تجربه نشون میده تعدادی از کاربران آزادی ویدیو را به حیث مکان تحقیر و حساب برابر کنی و تبلیغ صحیفه های خود استفاده میکنند. اما عجیب این است که یک کاربر آزادی ویدیو غیر چشم داشت امروز یک شرح گذاشت که من تصمیم گرفتم برنامه را با آن پایان ببرم. دور از وطن و مادر تو را یاد کنم، بر عمر گذشته خود فریاد کنم. عمرم گذشت مادر در بی‌وطنی، آیم به وطن دل تو را شاد کنم. با امید تنصیحاتی شما و رسیدن دیدار به دیدار همتان را بینندگان عزیز در پخش مستقیم بعدی منتظر میشویم. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. خدا نگهدار.